Good evening, everyone. First of all, I request all the participants to keep their audio and video disabled. I also request to use a chat box for any doubts and queries, which will be later discussed as and how time permits. For YouTube, chat box is open, so you may post your questions there. We all have heard the theory about Parmanu, that is atom, which was proposed by Maharshi Kanath in his text Vaisheshika Darshana. Similarly, many more scientific theories and principles can be found in ancient Sanskrit works. Today, Dr. Rupali Kavishwar is going to vocalize on those scientific theories from Sanskrit words. She is currently working as an assistant professor selected through MPSC in Sanskrit Department of Government, Vidarbha Institute of Science and Humanities in Amravati. She has penned down many writings. To name a few, shared governance in Sanskrit higher education, Brahmagupta Bhaskara equation, and many more. Her experience in many committees and profound participation in various seminars and conferences is worthwhile. Her knowledge is of utmost significance since it is applied in connecting to young minds. Today she is here with us to share her knowledge among us. Now let us listen to her. Excuse me. Thank you very much, Preeti. Today I'm really happy to see our principal, Dr. Sharma sir, and vice principal, Dr. Preeta Nilesh madam. Since they are there with us today, I request Principal Dr. Sharma sir to welcome our speaker, Dr. Rupali, and all the participants. Sharma sir. Yes, sir. Thank you, Aditi. On behalf of VG Vaze College Autonomous, I welcome today's speaker, Dr. Rupali Kavishwar. I also welcome all the delegates participating in this webinar. I congratulate our Sanskrit department and especially Aditi Madhavan for conducting such a webinar on scientific theories already existing in Sanskrit text. I'm sure everybody will learn a lot from this, and the very title made me also interested into joining this. So I'm sure that I'm going to enjoy this webinar. Thank you for inviting me and welcome you all on behalf of VG Vaze College. Thank you. Thank you, sir. Yes, Rupali madam. Rupali madam. Namaskar. Am I audible? Yes. Yes, ma'am. Can you hear me? Yes. Okay. Yes, ma'am. First, I bow down to my gurus. Guru Brahma, Guru Vishnu, Guru Devo Maheshwara, Guru Sakshat Parabrahma, Tasmai Shri Gurave Namaha. I will present my screen. Just a second. Now you can present. Okay, thank you. As this is a scientific subject, I have to present my screen first, no? प्रथमं तावत् वयं सर्वे शांती मंत्र आहे. एकतर पहिल्यांदा मी मुभा दिलेली आहे, तर सुरुवात अर्थातच मी संस्कृत मधून करणार आहे. कारण या शांती मंत्रामध्ये आपण सगळेजण आज जे घरी बसून भोगतो आहोत त्याच्यामधून आपल्याला काय करता येईल हे सांगण्याचा प्रयत्न केलाय, आणि म्हणून हा शांती मंत्र मला महत्वाचा वाटतो. दिस इज इम्पॉर्टंट शांती मंत्र ॲज इट सेज सहनाववतु सहनौ भुनक्तु. We will share our knowledge. We will protect both of us. Will protect both of us. Sahanau bhunaktu sahaviryam karvavahai
तेजस्विनावधितमस्तु and the end product is we will become तेजस्वी. आपण तेजस्वी होऊयात. तेजस्विनौ अधितम अस्तु. आपण दोघ जण, that is the guru and the shishya, will become tejasvi here. I am deliberately using the word tejasvi over here. Now I'll start my topic for Dhruva webinars. This is a second series, second Wednesday you are listening to Dhruva, and the subject is scientific theories already existing in Sanskrit texts. First, I'll tell on screen, you can see my email address. If you have some queries, and you can email me, I'll give answers to your questions also. So please note that. Now, when we are talking about some scientific principle or scientific, as the topic is scientific theory. So science, what is the basis of science? Any curiosity. कोणतंही कुतूहल हे विज्ञानाला जन्म देत असतं. प्रत्येकाला काही ना काहीतरी कुतूहल असतं आणि ते विज्ञानाला जन्म देत असतं. विज्ञान म्हणजे काय हे आपण नंतर बघू, पण सगळ्याचा आधार हा कुतूहल किंवा क्युरिओसिटी. आपण ताऱ्यांकडे बघतो आणि किंवा प्राचीन काळी सुद्धा लोकांनी ताऱ्यांकडे, आकाशाकडे बघितलं असेल आणि त्यांना वाटलं असेल हे काय आहे, आणि त्यांच्या मनामध्ये कुतूहल जागृत होऊन त्यातून कदाचित विज्ञानाचा जन्म झाला असेल. माझ्या मते सगळ्यात जास्त महत्वाचं असतं ते हेच कुतूहल. ते निर्माण झालं तर 50% म्हणजे आमच्यासारख्या शिक्षकांचं जवळजवळ 90% काम झालं आहे असं मी समजेन. त्यामुळे कुतूहल जागृत झालं तर नक्की कळवा. Now, with this kutuhala word, the whole knowledge world can be generated. As I'm using this deliberately, all the Vedas are in the center of that, means in this circle, as Rigveda, Yajurveda. You can read all these things, and then all the shastras, that is maybe we can call it as a physics, chemistry, botany, zoology, these type of, or these basic sciences, and then the aeronautical engineering or other management, waste management, etc. These types of applied sciences can be formed with the help of this Om or Veda. वेदापासून सगळी शस्त्र निर्माण झाली असं आपल्याला सांगितलं जातं. तर आपण पहिल्यांदा बघूयात की वेदातून जे ज्ञान निर्माण झालं. आणि मला अजून एक गोष्ट इथे सांगायची आहे. वेद हा शब्द जर तुम्ही बघितला, व ए द अ, हे 4 वर्ण त्याच्यामध्ये आहेत आणि तीच वर्णावली देव या शब्दामध्ये आहे. देव हे एक प्रिन्सिपल ऍज सच जर तुम्ही घेतलं तर देव म्हणजे दिव धातूपासून झालेला तो शब्द आहे. आणि दिव धातू सांगतो की विच गिव्स यू एनर्जी और विच गिव्स एनी टाइप ऑफ एनर्जी, म्हणजे कोणताही ऊर्जेचा स्रोत म्हणजे देव असा अर्थ लावला तर वेदाकडून आपल्याला देवाकडे जाता येतं हे लक्षात येईल. आता विज्ञान म्हणजे काय? व्हॉट इज द वर्ड विज्ञान सेज टू अस? इट गिव्स अस, देर आर 3 डेफिनेशन्स. विज्ञायते अनेन इति विज्ञानम, विशेषेण ज्ञायते इति विज्ञानम. These are technical definitions. Now, the simple definition which I found in Amarkosha is mokshe dhihi jnanam anyatra vijnanam shilpashastrayoho. Here, see the word vijnanam shilpashastrayoho. विज्ञान म्हणजे काय? विज्ञान म्हणजे शिल्पशास्त्रयोः धीहि. विज्ञान म्हणजे शिल्प आणि शास्त्र यांच्या विषयीची बुद्धी म्हणजे विज्ञान. ते काय? शिल्प इथे अपेक्षित
शिल्प म्हणजे जी वस्तू आपण तयार केलेली असेल ती कोणतीही वस्तू. उदाहरणार्थ पेन तयार केला तर पेन तयार करण्याचं शास्त्र म्हणजे विज्ञान झालं. असं कोणतंही जे काही आपण तयार करतो. कोणाचं तरी कुतूहल जागृत झालेलं आणि त्यामुळे ऑडिओ ऑन झालाय. कारण टेक्नॉलॉजी मध्ये पण कुतूहल येतच ना, तर ते कुतूहल इथे ऑन झालेलं दिसतंय. हा, तर शिल्पशास्त्र योगधीही. कोणतंही शिल्प म्हणजे कोणतंही फिजिकल वस्तू आणि शास्त्र म्हणजे थिअरी असं आपण म्हटलं तर थिअरी किंवा कला. तर मोक्षेधीही ज्ञानम म्हणजे अध्यात्मशास्त्र ज्याला आपण म्हणू शकतो त्याला आपण ज्ञान असं म्हणणार आहोत. आणि इतर सगळं जे आहे ते सगळं विज्ञानाच्या या व्याख्येमध्ये आपल्याला दिसतं. ऍज एनिथिंग कॅन बी अ विज्ञान. ऍज फॉर एक्झाम्पल, इफ आय एम डान्सिंग, द डान्सर हॅज टू फॉलो ऑल द लॉज ऑफ नेचर. फॉर एक्झाम्पल, इफ अ गर्ल इज डान्सिंग, एखादी मुलगी नृत्य करत असेल तर तिला बाकीच्या भौतिक जगाशी असलेलं विज्ञान तिला माहिती असावं लागतं, त्याच्याशिवाय डान्स करता येत नाही. म्हणजे कलांमध्ये सुद्धा विज्ञान दडलेलंच आहे. त्यामुळे काही काही जे आपण इथून पुढचे जे टेक्स्ट बघणार आहोत, कारण मी संस्कृत साहित्य म्हणते आहे, आय एम टॉकिंग अबाउट संस्कृत लिटरेचर. सो if I am giving reference from the other textual references, for example, other than scientific texts, then keep in mind that this definition of Vijnana should be there. You can see that definition over there. जर ती एखादी मुलगी डान्स करत असेल तर तिला कुठून आवाज येतो आहे किंवा प्रकाश योजना काय असायला हवी या सगळ्याचं ज्ञान असायला लागतं. हे सगळं विज्ञानच आहे. त्यामुळे सगळ्या कला आणि इतर गोष्टी शिकण्यासाठी सुद्धा विज्ञान माहिती असणं किंवा विज्ञानाची जाण असणं हे महत्वाचं आहे. म्हणजे विज्ञान म्हणजे आपण जे वॉटर टाईट कंपार्टमेंट केलेले आहेत ते म्हणजे विज्ञान नव्हे या डेफिनेशन नुसार. नाव this definition of science, which says the intellectual and practical activity encompassing the systematic study of the structure and behavior of the physical and natural world through observation and experiment. Now see, there are three words which are very important: systematic, observation and experiment. विज्ञानामध्ये या सगळ्या गोष्टी असा तर निरीक्षण शक्ती चांगली असायला लागते. आणि म्हणून मी पहिल्यांदा कुतूहल किंवा क्युरिओसिटी जी घेतली ती त्याच्यासाठी घेतली आहे. ऑब्झर्वेशन चांगलं असेल तरच तुमचे एक्सपेरिमेंटल रिझल्ट चांगले येतात. आणि तर्कशुद्ध अभ्यास करणं म्हणजेच विज्ञान आहे. आणि हीच डेफिनेशन थोड्याफार प्रमाणात आपण मागची जी अमरकोशातली व्याख्या बघितली त्या अमरकोशाच्या व्याख्येची थोडासा अंश अशा पद्धतीची ही डेफिनेशन आहे असं म्हणता येईल. आता त्या कुतूहलातून आपल्या जन्माला येतं. पहिल्यांदा मी जे म्हटलं की तारे बघून लोकांना असं वाटलं असेल की अरे ह्या ताऱ्यांमध्ये काहीतरी आहे. हा, त्यातून जन्माला आलं ते खगोलशास्त्र म्हणजे ऍस्ट्रॉनॉमी. नाव आय एम डीलिंग विथ दिस टॉपिक विथ द हेल्प ऑफ फॉलोइंग पॉइंट्स. शास्त्रज्ञ, ऍस्ट्रॉनॉमी आणि मॅथमॅटिक्सच्या ग्रंथ सांगणारे शास्त्रज्ञ कोणते कोणते आहेत. त्यानंतर वन एक्झाम्पल फ्रॉम आर्यभट्टियम which is comparable with Foucault experiment. Then the other example, that is comparison between ancient astronomical values and modern values, or some references of Ulka, supernova and eclipse formula. First we will see scientist. Here is a list. मी इथे एक यादी केलेली आहे ज्याच्यामध्ये शास्त्रज्ञ, काळ आणि ग्रंथ लिहिलेले आहेत. त्यामध्ये शक्यतोवर जे गणित आणि खगोलशास्त्र म्हणजे मॅथमॅटिक्स आणि ऍस्ट्रॉनॉमीचे शास्त्रज्ञ आहेत त्यांच्याबद्दलची ही यादी आहे.
आणि त्यांचा काळ दिलेला आहे. सगळ्यांना माहिती असणारे शास्त्रज्ञ म्हणजे आर्यभट्ट. कारण आर्यभट्ट म्हणजे तुम्ही जर आयुकामध्ये गेला असाल तर आर्यभट्टाचा पुतळा पण आपण कल्पनेने तिथे लावलेला आहे. तो तसाच दिसत होता की नाही माहिती नाही, तरी लावलेला आहे. वराहमिहिर हा सगळ्यात महत्वाचा शास्त्रज्ञ आहे, कारण त्याची बृहत संहिता दिस treatise or this text is like an encyclopedia of all the shastras. If you want to study something on any physical shastra, that is for example raining, पाऊस कसा पडतो याच्यासाठी वराहमिहिराने जो अध्याय लिहिला आहे, गर्भधारणाध्याय इथपासूनचे जे 4 अध्याय आहेत बृहत संहितेमधले, ते सगळे अध्याय पाऊस कसा पडतो हे सांगणारे, ढग कसे तयार होतात, ढगांचे प्रकार किती आहेत हे सांगणारे ते अध्याय आहेत. त्यामुळे बृहत संहिता हा वराहमिहिराचा सगळ्यात महत्वाचा ग्रंथ आहे. त्यानंतर ब्रह्मगुप्ताचा संदर्भ आपण पुढे घेणारच आहोत. लल्लाचार्यांचा संदर्भ मी स्पेशली घेणार आहे. I'll quote Lallacharya again in this webinar. Then Aryabhatta second. Then I'll deal with Bhaskaracharya second. That is सिद्धांत शिरोमणी. आणि सिद्धांत शिरोमणी काय आहे, कारण काही लोकांचा गैरसमज असा असतो की लीलावती भास्कराचार्यांनी लिहिलं, तर जो लीलावती हा ग्रंथ आहे तो भास्कराचार्यांच्या सिद्धांत शिरोमणीचा पहिला भाग आहे. हे फक्त खगोलशास्त्रीय ग्रंथ आहेत. आणि तुम्हाला शास्त्रज्ञ माहिती नाहीत किंवा त्यांचा काळ माहिती नाही किंवा ग्रंथ माहिती नाहीत अशा पद्धतीचं होऊ नये म्हणून इथे शास्त्रज्ञांची अशा पद्धतीने माहिती दिलेली आहे. प्रत्येक शास्त्राची माहिती देणं शक्य होईलच असं नाही, कारण आपल्याकडे वेळ खूप कमी आहे. नाव दिस इज आर्यभट्ट अँड फुको एक्सपेरिमेंट. याच्यामध्ये आर्यभट्टाचा जो श्लोक आहे, अनुलोम गतीर नौ स्थः पश्यति अचलम विलोमगम यद्वत अचलानि भानि तद्वत समपश्चिमगानी लंकायाम. आणि फुकोचा एक्सपेरिमेंट, याच्यामध्ये आपण पुढे जात असताना आपल्याला कशी झाडं माग गेलेली दिसतात किंवा आकाश, म्हणजे आपल्याला असं वाटतं की आपण स्थिर आहोत आणि आपल्या आजूबाजूचं वातावरण हलतं आहे असं आपल्याला वाटत असतं. तोच एक्सपेरिमेंट फुकोने अशा पद्धतीने केलाय, जे चित्रात तुम्हाला दिसतंय. त्याने एक पेंड्युलम घेतलाय आणि आर्यभट्टाने ते आपल्या समोर घडणारी जी घटना आहे ती घटना सांगून केलेलं आहे. आणि हे प्राचीन शास्त्रज्ञांचं वैशिष्ट्य आहे. ऑल द aspects of nature are in the ancient science, we can say, or we can see this in Sanskrit text. Now see, this is a comparison. हा ग्रहांचा परिक्रमण काय म्हणजे काय, ग्रह कसे फिरतात, त्यांच्या फिरण्याचा जो कालावधी आहे त्याचं कंपॅरिझन इथे दिलेलं आहे, इथे तुलना केली आहे. आणि आर्यभट्ट पहिला, भास्कराचार्य आणि आधुनिक किंमत म्हणजे मॉडर्न व्हॅल्यू, हे जर तुम्ही बघितलं प्रत्येक ग्रहाच्या संदर्भातलं, तर तुम्हाला असं लक्षात येईल की साधारणपणे व्हॅल्यू समान आहेत. त्यानंतर पुढे जाऊयात. ग्रहांची दैनिक गती, इथे सिद्धांत शिरोमणी अँड मॉडर्न व्हॅल्यू, दिस कंपॅरिझन इज गिवन and this is also almost similar. I am not saying congruent, but I am saying it as a similar. Then the other one, सूर्य आणि ग्रह यांच्यापासूनची अंतर दिलेली आहेत. त्याच्यातली आर्यभट्ट, सूर्य सिद्धांत आणि आधुनिक किंमत यांची तुलना तुम्हाला इथे दिसत असेल. आणि त्या व्हॅल्यूज जर तुमच्या व्यवस्थित बघितल्या तर तुम्हाला लक्षात येईल की आर्यभट्टियम मध्ये 130 पासून 139 अशा पद्धतीच्या व्हॅल्यूज दिल्यात आणि आधुनिक किंमत एक्झॅक्ट किंमत दिलेली आहे, कारण आपल्याकडे
आधुनिक काळामध्ये ते सगळं, ती अंतर मोजण्याची अनेक साधनं उपलब्ध आहेत. त्यांची जी निरीक्षणं आहेत ती सगळी निरीक्षणं ही त्यांच्या काय म्हणता येईल साधनेतून आलेली निरीक्षणं असावीत, कारण आपल्याकडे त्यांनी कोणते इन्स्ट्रुमेंट्स वापरले होते याचे पुरावे मिळत नाहीत. Somebody is not seeing my PPT. I'll share my PPT again. रुपाली मॅडम दिसतीये तुमची पीपीटी चालू आहे का? तुमच्याकडनं नाहीये काही प्रॉब्लेम. जाऊयात. हा आम्ही इन्स्ट्रक्शन देतो त्यांना. नो प्रॉब्लेम. हो चालेल, ठीक आहे, नो प्रॉब्लेम. नाव आय रेफर्ड वराहमिहिर वन्स. वराहमिहिराने उल्का म्हणजे मीटिओर ज्याला म्हणतात इंग्रजीमध्ये, त्याचे 5 भेद बृहत संहितेत सांगितले आहेत. मी मगाशी बृहत संहितेचा उल्लेख केला म्हणून इथे पुन्हा एकदा त्याचं एक डेफिनेशन किंवा फक्त एक उल्कांच्या बाबतीतलं, कारण एक उल्का आता परवा दिवशी जो उल्का वर्षाव झाला ते ताजं उदाहरण आहे म्हणून मी तुम्हाला इथे उल्कांचं उदाहरण दिलं. नाव दिस वन इज फ्रॉम भविष्य पुराण. So all the Puranas are also having some information about science. As I told you that science is everything. Whichever you see and you interpret is a science. You interpret a nature, it will give you a scientific theory. Like that. So, इथे सुपरनोवा ज्याला अतिनव्य नक्षत्र असं मराठीत म्हणतात, त्याचं वर्णन भविष्य पुराणात मिळतं. दिस इज अ डिस्क्रिप्शन ऑफ सुपरनोवा इन भविष्य पुराण. आता सुपरनोवाची जी काही वर्णनं तुम्हाला इंटरनेटवर भरपूर वर्णनं मिळतील, ती वर्णनं याच्याशी लावून बघा. तेजो रूपम समुद्भूतम अष्टशृंग मनोपमम अलक्षम पापतमसा महद व्योम नराधिप. तो राजाला सांगतो आहे म्हणून तसे येते. ज्वाला माला वृतम वीर बहुरूपम च भासते. च भासते, ते च हलंत झालाय, सॉरी फॉर दॅट. शतयोजन विस्तीर्णम गतम ऊर्ध्वम भ्रमतया. तर ह्याचं हे काय आहे शतयोजन विस्तीर्ण, त्याचं किती योजनांपर्यंत. एक योजन म्हणजे साधारण 9.1 मैल अशा पद्धतीचं कॅल्क्युलेशन करा. इंटू 100 म्हणजे 900, जवळजवळ 900 ते 1000 मैल इतका विस्तीर्ण सुपरनोवा असतो आकाशामध्ये. त्याचंच हे वर्णन आपल्याला भविष्य पुराणात मिळतं. नाव दिस इज वन इंटरेस्टिंग थिंग अबाउट इक्लिप्स म्हणजे ग्रहण. सूर्याला आणि चंद्राला ग्रहण लागतं. आता हे मी का घेतलं, कारण याच महिन्यात 2 ग्रहणं आपल्याला पाहायला मिळालीत आणि अनुभवायला मिळालेत. आणि ग्रहण समजावून सांगणं मुलांना हे जरा जास्त अवघड असतं. तर हे एक सूत्र रूपाने ही काय म्हणता येईल प्राचीन संस्कृत साहित्यातलं हे सगळ्यात मोठं योगदान आहे की ते जे देतात ते सूत्र रूपाने देतात. हा, छादयती शशी सूर्यम हे एक सूत्र आणि शशीनम महतीच भूतछाया छादयती. म्हणजे एका याच्यामध्ये सूर्यम शशी सूर्यम छादयती. शशी म्हणजे चंद्र, सूर्याला छादयती म्हणजे झाकून टाकतो, हे झालं सूर्यग्रहण. आणि महतीच्या भूतछाया शशीनम छादयती आणि मोठी भूमीची छाया चंद्राला झाकून टाकते म्हणजे हे झालं चंद्रग्रहण. अशा पद्धतीचं हे ग्रहण आहे. तर हे 2 मिनिटात समजावून सांगता येईल लहान मुलांना. सूत्र जर पाठ करून घेतलं तर लगेच सांगता येईल. नाव this is one interesting thing. I told you that I will refer Lallacharya. Here is his grantha called as Shishyadhi Vruddhida Tantra. Now I am talking about Lallacharya because he is not only a scientist but he is taking that scientific knowledge to the masses. त्याने समाजामध्ये नेलं विज्ञानाला.
आता हे काय आहे तर लल्लाचार्यांच्या या ग्रंथामध्ये लल्लाचार्य म्हणतात की जर तो आपल्याला पूर्वीच्या काळी माहिती असेल की राहू किंवा केतू ग्रहणाच्या संदर्भातला उल्लेख आहे की राहू किंवा केतू सूर्याला किंवा चंद्राला गिळतात आणि त्यामुळे बेसिकली राहू तर गिळतात आणि त्यामुळे ग्रहण होतात. ही पूर्वीच्या काळची समजूत होती. ती समजूत नष्ट करण्यासाठी किंवा ती समजूत त्या लहान किंवा त्या लोकांना नीट समजावी किंवा हे असं नाही आहे याच्या मागे गणित आहे हे सांगण्यासाठी लल्लाचार्यांनी एक संपूर्ण अधिकरण रचलं. एक पूर्ण अधिकरण म्हणजे एक पूर्ण चॅप्टर त्यांनी याच्यावर रचला आणि त्याच्यात ते म्हणतात की जर असं राहू किंवा केतू किंवा कोणता ग्रह कोणत्या ग्रहाला गिळत असेल तर गणिताची कल्पनाच न केलेली बरी. म्हणजे आम्ही हे गणिताने सांगतो आहोत म्हणजे गणिताचं महत्व किंवा गणिताने तुम्हाला हे मान्य तुम्हाला हे समजेल अशा पद्धतीने लोकांना समजून देण्याचं काम सुद्धा या पूर्वीच्या शास्त्रज्ञांनी केलेलं आहे. म्हणजे विज्ञान आणि समाज याच्यामधली दरी मिटवण्यासाठी हे अत्यंत महत्वाचं काम लल्लाचार्यांचं आहे. लल्लाचार्य इज we can say that a bridge between masses and classes that is maybe a community of scientists like that. Now this is the topic विश्वोत्पत्ती. विश्वोत्पत्ती विश्वाचा जन्म कसा झाला. Now this is a topic many scientists are talking about this and many maybe philosophers are talking about this. Now what is the similarity over here? काय साम्य आहे प्राचीन आणि आधुनिक विचार पद्धतीमध्ये. मी विचार पद्धतीमधलं साम्य शोधते. हा विचार आणि हा विचार समानच आहे असं अजिबात मानण्याचं कारण नाही. प्रत्येक थिअरी किंवा प्राचीन असेल आधुनिक असेल प्रत्येक सिद्धांत हा त्याच्या मागे अनेक गोष्टी कारणीभूत असतात. म्हणजे त्याला आपण म्हणूयात की अनेक कारण असतात. आपण जर प्राचीन भारतीयांचा विचार केला तर कोणती तरी गोष्ट श्रद्धाच्या नावाखाली सांगून मग लोकांना ती हळूहळू समजून देण्याचं किंवा सूत्र रूपाने सांगून हळूहळू नंतर त्याचं एक्सपान्शन करायचं अशी पद्धत प्राचीन काळी होती. तर आधुनिक काळामध्ये पहिल्यांदा आपण पूर्ण थिअरी सांगतो पहिल्यांदा पूर्ण हायपोथेसिस सांगतो आणि नंतर त्याचे रिझल्ट सांगितले जातात. तर मेथड्स वेगवेगळी आहेत पण त्याच्यामध्ये काय साम्य असू शकतं. उदाहरणार्थ जर आपण विचार केला तर एक्सपान्शन ऑफ युनिव्हर्स इज वन थिअरी. हे जग विस्तार पावत आहे असं आधुनिक भौतिकशास्त्र मॉडर्न फिजिक्स आपल्याला सांगतं. म्हणजे विस्तार पावतंय. आणि ब्रह्म ही जी वेदांतातली संकल्पना आहे त्या ब्रह्माचा अर्थ जर मूळ पाहिलं तर ते बृह नावाचा धातू आहे आणि त्याचा अर्थ सुद्धा विस्तार पावणे असा आहे. या विश्वोत्पत्तीवर बोलायला गेलं तर संपूर्ण 1-2 तास आपल्याला द्यावे लागतील तर तेवढे आपण देणार नाही आहोत. आपल्याला तेवढा वेळ नाहीये. पण तुम्हाला कळावं की कशा पद्धतीने अभ्यास आपण पुढे जाऊ शकतो. कारण हे मुलांसाठी सांगण्याचा प्रयत्न करते की कशा पद्धतीने आपण विचार करू शकतो. एखाद्या शब्दाचा विचार करावा लागतो. संस्कृत शब्दांचा विचार करूनच आणि संस्कृत शब्दांचा विचार करणं फार सोपं का असतं कारण त्या शब्दाचा अर्थ त्या शब्दामध्येच दडलेला असतो. त्याचं निर्वचन जर आपल्याला करता आलं तर खूप गोष्टी सोप्या होतात पुढे. नाव वन इंटरेस्टिंग थिंग मॅथमॅटिक्स. आता आपल्या सगळ्यांना बऱ्याच जणांना असं असतं की गणित म्हणजे तुम्हाला गणित म्हणजे फार काही बरं नाहीये. माझं मॅथमॅटिक्स नको म्हणून मी कला शाखेला गेले किंवा आर्ट्सला गेले किंवा कॉमर्सला गेले. मला गणित नको आहे. पण गंमत सांगते इथला जो श्लोक जर तुम्ही वाचला दिस श्लोक टेल्स अस दॅट गणितेन विना न ही किंचित वस्तू.
एनिथिंग इज नॉट एक्झिस्टिंग विदाउट अ मॅथमॅटिक्स. म्हणजे प्रत्येक each and every unit atom consists of mathematics in this world. प्रत्येकामध्ये गणित आहेच, त्याच्याशिवाय कोणतीच काय म्हणता येईल व्यवहार होत नाही. मग ते वैदिक असेल, सामायिक असेल, व्यापार असेल किंवा प्रलापन असेल, म्हणजे बोलणं असेल, आपल्याला गणित लागतच लागतं. त्यामुळे आणि गणिताची जेव्हा सुरुवात केली जाते, माझा जो आजचा विषय आहे की संस्कृत साहित्यामधले सायंटिफिक थिअरीज, आणि त्या गणिताशिवाय ते आपण पुढे जाऊच शकत नाही, कारण संस्कृतामधलं गणित आज जगाला सुद्धा सगळ्यांना मान्य आहे. तर काय आहे त्या गणितामध्ये एवढं महत्वाचं, किंवा गणितशास्त्रामध्ये आपल्या संस्कृत साहित्यामध्ये काय काय आहे याचे एक थोडेसे ग्लिम्सेस आपण बघूया. I'll deal this topic with following points: दशमान पद्धती, बौधायन सिद्धांत, value of pi, number system, and one more thing, I'll deal with this music and mathematics. कारण मी मगाशी जे म्हटलं की शिल्पशास्त्रयोः धीहि विज्ञानम, सगळ्या कलांमध्ये सुद्धा आपल्याला शास्त्राची किंवा विज्ञानाची मदत घ्यावी लागते, किंवा शास्त्र, कला, विज्ञान या सगळ्या गोष्टी हातात हात घालून पुढे चालत असतात. नाव दिस डेसिमल सिस्टीम, दिस इज गिवन अँड दिस इज गिवन बाय इंडियन मॅथमॅटिक्स. आणि सगळ्यात पहिला रेफरन्स दशमान पद्धतीचा बघायचा असेल तर तो मिळतो यजुर्वेदाच्या वाजसेनी संहितेमध्ये. तुम्हाला दिसेल इथे 10च्या पट्टीतल्या संख्यात पॉवर्स ऑफ 10, दश दशच, शतशतम शतमच शतमच, सहस्रम सहस्रम, अयुतम अयुतम, नियुतम नियुतम, प्रयुतम. 10च्या पट्टीतल्या या संख्या आहेत. साधारणपणे 10च्या 18व्या घातापर्यंत. आणि ललित विस्तार नावाचा अजून एक ग्रंथ आहे, त्याच्यामध्ये 10च्या जवळजवळ किती 100व्या घातापर्यंतच्या संख्यांना नावं दिलेली आहेत. आणि हे आपल्याला साधारणपणे माहिती असतं. लीलावतीतला हा श्लोक आहे, एक दश शत सहस्त्र, हा 10च्या 18व्या घातापर्यंत आपल्याला मिळतो. 10⁻18. वी कॅन गेट दिस 10 up to 10⁻18. एक दश शत सहस्र, अयुत, लक्ष, प्रयुत, कोटी, अर्बुदम, अब्ज, खर्व, निखर्व, महापद्म, शंकू, जलधिम, अंत्यम, मध्यम, परार्थ आतापर्यंत. नाव द नेक्स्ट वन, बौधायन शुल्बसूत्र. हे शुल्बसूत्र म्हणजे यज्ञाची वेदी तयार करायचा, म्हणजे अल्टर मेजरमेंट इज इन्क्लुडेड इन दिस. इन शुल्बसूत्रात कल्प नावाचे वेदांग आहे, त्याच्यामध्ये बौधायन शुल्बसूत्र हा कल्प वेदांगाचा भाग आहे. आणि त्याच्यामध्ये बौधायनाचं हे सूत्र आहे, संस्कृत मध्ये दिलेलं आहे. आणि तेच सूत्र आपल्याला पायथागोरसचा सिद्धांत सांगतं. म्हणजे शुल्बसूत्रांचा काळ खूप आधीचा आहे आणि पायथागोरसचा खूप नंतरचा काळ आहे. हे प्रसिद्ध सूत्र आहे. हे सूत्र शिकवताना आपल्याला शाळेमध्ये असं सांगितलेलं असतं, एक बाजू वर्ग अधिक दुसऱ्या बाजूचा वर्ग बरोबर कर्णाचा वर्ग. हे आपल्याला माहिती असतं, हे सांगितलेलं असतं. ए वर्ग प्लस ए स्क्वेअर प्लस बी स्क्वेअर इज इक्वल टू सी स्क्वेअर, हे आपल्याला सांगितलेलं असतं. पण हे वर्गात बसून करणं ही एक गोष्ट, आणि म्हणून ते आपल्याला गणित आवडत नसतं. आता हे उदाहरण बघा, याच्यामध्ये लीलावती मधलं, भास्कराचार्यांच्या लीलावती मधलं हे एक उदाहरण आहे. याच्यामध्ये हा मोर तुम्हाला दिसत असेल, एक आणि एक साप आहे. तर त्या मोराचा आणि सापाचा काय संबंध आहे? इथे एक खांब दिसत असेल आणि त्या खांबाची उंची दिलेली आहे. द हाईट इज गिवन ऑफ दॅट पिलर, आणि त्या खांबापासून ते त्या सर्पाच्या बिळापर्यंतचं अंतर दिलेलं आहे. आणि तुम्हाला सांगितलंय की खांबाच्या टोकापासून त्या बिळापर्यंत
त्या मोराला किती अंतर कापावं लागेल, मोराला म्हणजे मोराच्या पायाच्या अगदी पायाचं जे नख असेल ना त्या नखाला तिथून तिथपर्यंत जायला किती अंतर. आता हे तुम्हाला सहज कळेल की हा पायथागोरसचा सिद्धांत आहे. हा ए वर्ग ह्या उंचीचा वर्ग अधिक ह्या पिलर पासून ते त्या भोकाच्या छिद्राच्या अंतर काय म्हणता येईल तिथपर्यंतचं अंतर, हा याचा वर्ग आणि त्याची बेरीज केली की आपल्याला कर्णाचा वर्ग मिळेल आणि मग आपल्याला ते अंतर मिळेल. अशा पद्धतीचं जर गणित शिकवलं आज तर आपल्याला मजा येईल गणित शिकायला. कारण हल्ली कितीतरी मुलांचा हा प्रॉब्लेम आहे की आम्हाला गणित आवडत नाही. असं जर गणित शिकवलं जे समोर दिसत आहे त्याच्यातून तर आपल्याला नक्की गणित शिकायला आवडेल. हा, I like this method because the mathematics not a classroom science. It is a natural science. You have to go to the nature, see all the things in the nature, and we construct or you construct any equation from that. तुम्हाला जे वाटतंय त्याच्यापासून इक्वेशन डिराईव्ह करा. जेव्हा तुम्हाला ना रेडीमेड दिलं जातं त्याच्यापेक्षा तुम्ही शोधून काढलेलं तुम्हाला जास्त आवडतं आणि तीच ही पद्धत भास्कराचार्यांनी इथे वापरली आहे. आणि भास्कराचार्यांनी लीलावती हा ग्रंथच मुळात या संदर्भात लिहिलाय. नाव दिस इज इंटरेस्टिंग थिंग, पाय, व्हॅल्यू ऑफ पाय. वाय पाय इज इम्पॉर्टंट बिकॉज all the astronomy, trigonometry, many things from mathematics and physics are dependent on this pi. या पायावर सगळं अनेक गोष्टी अवलंबून आहेत. तुम्ही लहानपणी पाठ केले असतील, अनेक फॉर्म्युलेस पाठ केले, त्याच्यामध्ये हा पायची व्हॅल्यू येतेच. पण त्या पायची व्हॅल्यू सुद्धा आर्यभट्टाने सांगितलेत आणि सांगण्याची पद्धत बघा. चतुरधिकम शतमष्ट गुणम, इथे तुम्हाला पूर्ण सोडवून दिलेलं आहे ही पायची व्हॅल्यू कशी येते. याच्यात महत्वाची अशी गोष्ट आहे, आर्यभट्ट इज सेइंग आसन्न हा वृत्त परिणाम. ही पायची व्हॅल्यू आसन्न असते. आसन्न इज अप्रॉक्सिमेट. आसन्न म्हणजे अप्रॉक्सिमेट म्हणजे पूर्णपणे अचूक मिळत नाही आणि पायची व्हॅल्यू अचूक मिळतच नाही अजूनपर्यंत. म्हणजे तो आसन्न शब्द त्याने तिथे आर्यभट्टाने जो वापरला आहे तो तिथे महत्वाचा आहे. कारण हा श्लोक फेमस आहे, सगळ्यांना तो माहिती असतो. आता मी पायचीच व्हॅल्यू घेऊन नंबर सिस्टीम्स किंवा पूर्वीच्या काळी नंबर्स कसे दिले जात होते त्याच्या संदर्भात बोलणार आहे. इथे तुम्हाला भास्कराचार्यांनी सांगितलेली पायची किंमत दिसतीये. इथे काय सांगितलंय तर पायची किंमत कशी सांगितली तुम्ही श्लोक बघा. व्यासे म्हणजे व्यास इज डायमीटर. भ नंद अग्नी, भ इज नक्षत्र. मग नक्षत्र किती आहेत आपल्याकडे 27. नंद राजे 9 राजे होते म्हणून 9. आणि अग्नी वैदिक यज्ञामध्ये 3 अग्नी वापरले जातात म्हणून अग्नी शब्द आपल्याला 3 ही संख्या सांगतो. आता लक्षात घ्या इथे त्यांनी शब्द वापरलेत संख्या लक्षात ठेवण्यासाठी. श्लोक लक्षात ठेवणं जास्त सोपं असतं संख्या लक्षात ठेवण्यापेक्षा. मी जर हा श्लोक येता जाता पाठ केला तर मला पायची व्हॅल्यू लगेच काढता येईल, पण संख्या लक्षात ठेवणं खूप अवघड असतं आणि काही जणांना संख्यांचा फोबिया पण असतो. तर इथे त्यांनी कसं काढलंय, ख बाण सूर्य ही. ख म्हणजे आकाश, आकाश म्हणजे शून्य. बाण म्हणजे पंचबाण, पंचसायक. तुम्हाला माहितीये, तुम्ही सगळे संस्कृतचे विद्यार्थी आहात. 5 कामदेवाच्या तुणीराम म्हणजे कामदेवाकडे 5 बाण आहेत म्हणून बाण किंवा शर हे दोन्ही शब्द 5 ही संख्या सांगतात. नंतर सूर्य 12, आदित्य 12 आहेत म्हणून 12. याच्याने आपल्याला काय कळतं, परिधी इज सर्कम्फरन्स. आपल्याला सर्कम्फरन्स म्हणजे परिधी मिळते आणि ती कशी मिळते, सूक्ष्म किंमत मिळते. मग पुढे काय दिलं त्यांनी, द्वाविंशती घ्ने. द्वाविंशती म्हणजे 22. घ्न शैल ही, शैल म्हणजे पर्वत.
7 पर्वत आहेत आपल्याकडे, म्हणजे 22 सप्तमांश. हा 22 डिवायडेड बाय 7, 22/7. ही व्हॅल्यू काय मिळते? स्थूल. हा ही स्थूल व्हॅल्यू आहे. म्हणजे काय? एक्झॅक्ट व्हॅल्यू नाहीये, अशा पद्धतीने म्हणूया त्याला स्थूल. अशी दोन्हीही पद्धतीने, आणि ही व्यवहार योग्य व्हॅल्यू आहे असं भास्कराचार्य सांगतात. इथे भूतसंख्यांचा वापर केलाय म्हणून मी हे उदाहरण घेतलं. आता हे सगळं कुठे येतं? तर सिद्धांत शिरोमणीच्या लीलावती या भागात येतं. सिद्धांत शिरोमणीचा लीलावती आणि बीजगणिताचा भाग हा प्रामुख्याने मॅथमॅटिक्स वर अवलंबून आहे, आणि गणिताध्याय आणि गोलाध्याय हे ऍस्ट्रॉनॉमीशी रिलेटेड आहेत. गणिताध्यायाचा थोडा भाग मॅथमॅटिक्सशी सुद्धा रिलेटेड आहे, आणि गोलाध्याय पूर्णपणे ऍस्ट्रॉनॉमी वर आधारित आहे, खगोलशास्त्रावर आधारित आहे. त्याच्यामध्ये यंत्र वगैरे सुद्धा दिलेली आहेत. जे यंत्र, सम्राट यंत्र तुम्ही नेहमी बघता, घड्याळ, आयुकामध्ये गेला असेल तर घड्याळ दिसेल, आणि जंतर मंतर किंवा जयपूरची प्रयोगशाळा बघितली असेल तर तिथे तुम्हाला ऑब्झर्वेटरी बघितली असेल तर तुम्हाला सम्राट यंत्र दिसतं. त्या यंत्राचं वर्णन गोलाध्यायामध्ये भास्कराचार्यांनी केलंय. आता भास्कराचार्यांनी स्वतःचा काळ सांगायला सुद्धा भूतसंख्यांचा वापर केलाय. इथे बघा, रस गुण पूर्ण मही, म्हणजे रस म्हणजे 6 रस, 3 गुण सत्वरजस तमस, पूर्ण म्हणजे 0, आणि मही म्हणजे पृथ्वी म्हणजे 1. म्हणजे माझा जन्म 1036 मध्ये झाला असं भास्कराचार्यांनी सिद्धांत शिरोमणीच्या गोलाध्यायामध्येच सांगितलंय, आणि 36व्या वर्षी त्यांनी सिद्धांत शिरोमणी रचला. हे सगळं करण्यासाठी काय शिकावं लागतं? सिलेबस. व्हॉट इज द सिलेबस? हे एवढा मोठा सिलेबस होता असं भास्कराचार्य लिहून ठेवतात. हे तुम्हाला सांगण्याचं कारण, सगळ्यांना तुमच्याशी शेअर करण्याचं कारण, एवढं आपल्याला शिकायला पाहिजे मिनिमम. हा मिनिमम सिलेबस आहे. अष्टव्याकरणाने 8 प्रकारचं व्याकरण, षड्भिषजाम 6 प्रकारचं भैषज्य, भैषज्य म्हणजे मेडिसिन किंवा आरोग्य विषयक ग्रंथ, नंतर व्याचष्ट संहिता 4 आहेत त्या, आणि भिषजांवरच्या संहिता त्या सुद्धा, षटतर्कान 6 प्रकारचं तर्कशास्त्र, गणित 5 प्रकारचं गणित, आणि 4 वेद. एवढं सगळं शिकायचं. पुन्हा रत्नानाम त्रितयम, मी पुन्हा तेच सांगते की रत्नशास्त्र हे पण विज्ञानामध्येच येतं. याचं उदाहरण भास्कराचार्यांनी इथे सुद्धा दिलंय. 3 प्रकारचं रत्नशास्त्र, नंतर 2 प्रकारच्या मीमांसा, पूर्व मीमांसा आणि उत्तर मीमांसा. एवढं सगळं शिकलं तरच भास्कराचार्य इतकं तरी थोडस आपल्याला ज्ञान मिळेल. म्हणून दिस इज अ सिलेबस. 8 टाइप ऑफ ग्रामर, मेडिसिन, लॉजिक, 6 लॉजिक्स, 5 mathematical granthas, then 4 Vedas, Ratnashastra, 3 types of Ratnashastra, and 2 types of Mimamsas. Now we will play a game over here. मी तुम्हाला एक गेम देते. आज तुम्हाला इथे काय केलंय ह्या लोकांनी, तर याच्यासाठी मी तुम्हाला एक गेम देते. तुम्ही याच्यासाठी चॅट बॉक्सचा वापर करणार आहात. मी इथे एक मेसेज लिहिलेला आहे. तो मेसेज वाचून त्याच्यावरून काय संख्या येऊ शकते ते तुम्हाला लिहायचंय, आणि ती संख्या कशी येईल हे मी तुम्हाला सांगणार आहे पुढच्या स्लाइड मधनं. पण हा मेसेज लक्षात ठेवा. तुम्हाला एक होमवर्क देणार आहे चॅट बॉक्स मध्ये करायला, ज्याच्यासाठी तुम्हाला मोजून 2 मिनिटं मिळतील, आणि चॅट बॉक्स मध्ये तुम्ही तो होमवर्क करायचा आहे. कारण विद्यार्थी म्हणल्यावर आमच्यासारख्या शिक्षकांना पहिल्यांदा होमवर्क द्यायचा असतो, तर ते आपण आज करणार आहोत. हा मेसेज लक्षात ठेवायचा. नाउ व्हॉट इज दिस? दिस इज अ गेम. You write down this message and please try to find out number from this message. This is my mobile number actually. Now this will come after you know कटपयादी number system. ही कटपयादी संख्या पद्धती आहे जी ज्याचा श्लोक लक्षात ठेवायचा असेल तर शंकर वर्मन नावाच्या ग्रंथकाराने सदरत्नमाला नावाचा ग्रंथ लिहिला आहे, आणि त्या सदरत्नमालेमध्ये हा श्लोक येतो, आणि ही कटपयादी नंबर सिस्टीम येते.
इथे या संख्या आहेत. हा, म्हणजे एक ही संख्या डिनोट करायची असेल तर क ट प य या चार पैकी तुम्ही काहीही वापरू शकता आणि स्वर कसेही वापरू शकता. याचं उदाहरण तुम्हाला खाली दिसेल. राम शब्द लिहिलाय आणि राम शब्द और राम, द वर्ड राम गिव्स यू 52. हा, 5 आणि 2. म्हणजे इथे म तुम्हाला दिसेल हे 5 आहे आणि र 2. आणि अंकानाम वामतो गती ही म्हणजे आपण कुठे जातो म्हणून राम शब्द will give you 52. Now, and this is again interesting example. This will give you value of pi. खाली एक श्लोक दिलाय. गोपी भाग्य मधुव्रात शृंगी शोध दधी संदिघ. ह्या श्लोकातनं 31 दशांशापर्यंत तुम्हाला पायची व्हॅल्यू मिळते या कटपयादी नंबर सिस्टीम मध्ये. आता तुम्ही नंबर लिहून ठेवलाय, माझा मागचा मेसेज लिहून ठेवलाय आणि आता तुमच्या लक्षात येईल त्या मेसेज वरून ही संख्या येते, विच इज माय मोबाईल नंबर. नाव वाय आय एम टेलिंग दिस इज अ व्हेरी गुड कोडिंग टेक्निक. हा कोड आहे. तुम्ही कोड लँग्वेज मध्ये बोलता ना, तर कोड लँग्वेज मध्ये ही पण एक प्रकारची कोड लँग्वेज असू शकते. नाव वी विल स्टार्ट अ गेम. वी विल प्ले अ गेम. मी तुम्हाला 2 मिनिटं देते, त्याच्यामध्ये तुमचा मोबाईल नंबर किंवा आधार कार्ड नंबर यावरून असा शब्द किंवा वाक्य तयार करायचं. आणि मोबाईल नंबर, आपला मोबाईल नंबर या कटपयादी नंबर सिस्टीम मध्ये लिहायचा. युअर टाइम स्टार्ट्स नाव. ट्राय इट. करून बघा, तुम्हाला मजा येणार आहे. तुमचाच मोबाईल नंबर तुम्हाला वाक्यात करायला मिळणार आहे. येस, एनीवन? शेवटची 10 सेकंद. दश, नव, अष्ट, सप्त, षट, पंच, चत्वारि, त्रीणि, द्वे,
Ekam. No one can do this. This is very simple actually. दुसरं अजून एक सांगते. तुमचं जे नाव आहे ना त्याची संख्या लिहा. तुमचं नाव घ्या आणि त्याची संख्या लिहा पटकन आणि ती टाईप करा चॅट बॉक्स मध्ये. ते तुम्हाला जास्त सोपं जाईल मोबाईल नंबर वरून वाक्य तयार करण्यापेक्षा. मुलांसाठी ही कोडिंग लँग्वेज खूप इंटरेस्टिंग आहे. तुम्ही ही वापरली तर तुम्हाला मजा येणार आहे. कोणत्याही भाषेत तुम्ही तुमचा कोड तयार करू शकता. Now we will proceed. You can write on in the chat box. अजून एक मी तुम्हाला इंटरेस्टिंग गोष्ट पुन्हा कोड लँग्वेज सांगणार आहे जे आर्यभटाने सांगितली होती. हे समजणं थोडंसं अवघड आहे म्हणून कटपया आधी नंबर सिस्टीम सांगितली. पण अजून एक नंबर सिस्टीम देर वॉज वन नंबर सिस्टीम वर्ग अवर्ग नंबर सिस्टीम विच इज गिवन बाय आर्यभट्ट इन हिज आर्यभट्टियम इन गीतिकापाद. हे थोडंसं अवघड आहे. दिस इज क्वाइट डिफिकल्ट. हे नंतर तुम्ही समजावून घेऊ शकता. पीपीटी मी तुम्हाला शेअर करीन. नाव विल प्रोसीड फर्दर. हे ब्रह्मगुप्ताने सांगितलेलं ब्राह्मस्फुट सिद्धांतातलं आपण नेहमी शाळेत असताना वापरलेलं सूत्र आहे जे ब्रह्मगुप्ताने सगळ्यात पहिल्यांदा सांगितलं. त्यानंतर मी थोडीशी फास्ट पुढे जाते. हे श्रीधराचार्यांनी त्रिशटिकेमध्ये व्हॉल्यूम ऑफ स्पिअरचं फॉर्म्युला सांगितलाय. हा याच्यात मला इंटरेस्टिंग एक गोष्ट सांगायची आहे की प्राकृत ग्रंथांमध्ये सुद्धा गणिताचे अनेक संदर्भ मिळतात आणि अनेक फॉर्म्युले प्राकृत ग्रंथांमध्ये सुद्धा दिलेले आहेत. त्यातलं एक उदाहरण नेमिचंद्राचं त्रिलोकसार गाथामध्ये आहे. हे मगाशी सांगितलेल्या सदरत्नमालांमध्ये सम युनिट्स ऑफ मेजरमेंट ऑफ अँगल मेजरमेंट्स फ्रॉम सदरत्नमाला. नंतर संगीत आणि गणिताबद्दल मी बोलले तर संगीत रत्नाकराच्या कल्लीनाथाच्या टीकेमध्ये प्रोबॅबिलिटी फंक्शन ज्याला आपण गणितात म्हणतो त्याचा पहिला रेफरन्स आपल्याला या कल्लीनाथाच्या टीकेमध्ये मिळतो. आणि फार इंटरेस्टिंगली म्हणजे संगीत सुद्धा तुम्हाला गणित शिकवतं अशा पद्धतीचं हे उदाहरण आहे. कारण आता माझ्याकडे 5 मिनिटं आहेत आणि म्हणून मी थोडीशी फास्ट जाणार आहे. वैशेषिक दर्शनाच्या ह्या 3 थिअरीज आहेत ज्या तुम्ही कम्पेअर करू शकता. संस्कार, लॉज ऑफ मोशन, पिलुपाकवाद अँड डाल्टन्स ॲटॉमिक थिअरी अँड स्थितिस्थापकता संस्कार अँड हुक्स लॉज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. हे लॉज ऑफ मोशन हे प्रसिद्ध आहे. याच्यामध्ये मला फक्त एवढंच सांगायचं आहे की वेग इज नॉट इक्वल टू मोशन बट वेग इम्प्लाइज फोर्स ओव्हर इयर. वेग हा शब्द तुम्हाला इथे फोर्स सांगतो आणि ही वेक्टर क्वांटिटी आहे म्हणजे ती दिशेवर अवलंबून आहे. हा तुम्ही सदिश राशी वगैरे शिकला असाल तर वेग ही सदिश राशी आहे हे या वाक्यावरूनच आपल्याला कळतं. आणि इथे 3 न्यूटनचे लॉज दिसतात. त्यानंतर डाल्टन्स ॲटॉमिक थिअरीसाठी हा पूर्ण प्रशस्तवाद भाष्यातला पिलुपाकवाद आहे आणि ही डाल्टन्स ॲटॉमिक थिअरी आहे. यू कॅन कम्पेअर बोथ ऑफ देम. Here is comparison between Hooke's law of elasticity and स्थितिस्थापकता संस्कार given by वैशेषिकच. त्यांचा एक ग्रंथ आहे न्याय कंदली टीकेमध्ये स्थितिस्थापकता संस्काराचं हे डिस्क्रिप्शन आहे. त्यानंतर वन मोर इंटरेस्टिंग थिंग इन्स्ट्रुमेंटेशन इन फिजिक्स विच इज गिवन इन अंशुबोधिनी शास्त्र. हा प्रयोग करून बघितलेला आहे म्हणून मी तुमच्या बरोबर शेअर करतेय. या प्रयोगामध्ये असं आहे की एक स्पेक्ट्रोमीटर तयार केलाय. स्पेक्ट्रोमीटर हा कोणत्याही भौतिकशास्त्राच्या लॅबमध्ये तुम्ही वापरता आणि हा एन्शियंट स्पेक्ट्रोमीटर आहे. त्याचे संपूर्ण मेजरमेंट्स इथे दिलेले आहेत. नेम ऑफ पार्ट्स अँड द साइज ऑफ पार्ट इज गिवन ओव्हर हियर अँड अ बुक इज अवेलेबल ऑन दिस स्पेक्ट्रोमीटर ऑफ महर्षी भारद्वाज बाय NG डोंगरे. यू कॅन रीड दॅट बुक.
So the spectrum is like this. आणि याच्यामध्ये इन्फ्रारेड, व्हिजिबल आणि अल्ट्राव्हायोलेट तिन्ही प्रकारच्या प्रकाश किरणांचं मापन करता येतं. अँड द युनिट ओव्हर इज कक्षा. कक्षा हे युनिट ऑफ मेजरमेंट इथे दिलेलं आहे. आणि इंटरसेक्शन फ्रिक्वेन्सीला ते ध्वांत प्रमापक संख्या असं म्हणतात. आणि त्याच्या सगळ्या व्हॅल्यूज, सगळ्या कलर्सच्या सगळ्या फ्रिक्वेन्सीज या अंशबोधिनी शास्त्र ग्रंथात दिलेल्या आहेत. त्यानंतर प्राणीशास्त्रांवर आपल्याला वेळ नाही आहे, त्यामुळे मी फक्त लिस्ट वाचते आहे. प्राणीशास्त्रांवर साधारणपणे इतके ग्रंथ आहेत, याच्यापेक्षा जास्त पण मॅन्युस्क्रिप्ट सापडू शकतात. उदाहरणार्थ हस्तायुर्वेद, करिकल्पलता, यातले अश्वविचार, गवायुर्वेद, गजायुर्वेद हे प्रसिद्ध ग्रंथ आहेत. मृगपक्षीशास्त्र हा ग्रंथ पण प्रसिद्ध आहे. वनस्पती शास्त्राचा वृक्षायुर्वेद हा ग्रंथ प्रसिद्ध आहे. उपवन विनोद, कृषी पाराशर आहे. त्यानंतर मी बृहत संहिता आणि शतपथ ब्राह्मण हे दोन्ही ग्रंथ इथे लिहिलेत, कारण ते एन्सायक्लोपीडिक ग्रंथ आहेत. म्हणजे ज्ञानकोशासारखे. तुम्हाला वृक्षशास्त्र किंवा वनस्पतीशास्त्र, प्राणीशास्त्र, झुऑलॉजी, बॉटनी या सगळ्या बद्दलची माहिती किंवा संशोधन त्या काळचं शतपथ ब्राह्मण आणि बृहत संहितेमध्ये मिळू शकतं. अमरकोशामध्ये सुद्धा इंटरेस्टिंग गोष्ट अशी आहे की ज्याला आपण टॅक्सॉनॉमी मध्ये सपुष्प आणि अपुष्प वनस्पती म्हणतो, तशा प्रकारचं क्लासिफिकेशन अमरकोशामध्ये सुद्धा येतं. वनस्पती वर्ग काढून बघा, त्याच्यामध्ये तुम्हाला ते क्लासिफिकेशन लगेच लक्षात येईल. त्यानंतर कम्प्युटर आणि संस्कृत याच्याबद्दल मला तुम्हाला एक सांगायचंय. आम्ही हा प्रयोग करून बघितलाय म्हणून सांगते की हा प्रोग्राम लिहिलेला आहे. दिस प्रोग्राम इज रिटन इन जावा. जावा ही कम्प्युटर लँग्वेज आहे. त्याच्यामध्ये 210 ओळींचा हा प्रोग्राम लिहिलेला आहे आणि त्याच्यातनं आम्हाला हे रिझल्ट मिळालेत. याच्यावर खूप जणांनी काम केलंय, पण हा प्रोजेक्ट कॉलेजच्या मुलांनी घेण्यासारखा आहे म्हणून मी तुमच्याशी हा इथे शेअर करतेय. इथे बघा, तुम्हाला लक्षात येईल भगवद्गीतेतला जो प्रसिद्ध श्लोक आहे कर्मण्येवाधिकार असते, तर कर्मणी एव, ज्याचे अनेक जोक्स तुमच्या व्हॉट्सअपवर आलेले असतील, पण संस्कृतच्या लोकांनी ते जोक्स एंटरटेन करू नयेत, कारण आपल्याला संस्कृत येतं आणि ते योग्य प्रकारे लोकांपर्यंत पोहोचवण्याची जबाबदारी आपली आहे. तर इथे काय आहे, कर्मणी अधिक एव, म्हणजे इथला जो ई आहे, इकोगणाची हे सूत्र आहे. ई आणि ए मिळून आपल्याला एंड रिझल्ट प्राप्त झालाय. म्हणजे त्या जावा प्रोग्राम मधनं सुद्धा तो प्रोग्राम तुम्ही पण लिहू शकता. बीएससी फर्स्ट इयर, सेकंड इयर किंवा जे सीडॅक कोर्स करतात, सी प्रोग्रामिंगचा कोर्स करतात, त्यांनी सुद्धा हे सूत्र, अशा प्रकारची अनेक सूत्र करून बघावीत. एक दीर्घ संधीचा प्रत्येक हे यण संधीचं उदाहरण घेतलंय, हे दीर्घ संधीचं उदाहरण घेतलंय. अशा प्रकारची अनेक उदाहरणं घेऊन आपल्याला एंड प्रोडक्ट मिळतं. त्यानंतर शिल्प संहितेबद्दल बोलायचं तर याच्यावर पूर्ण एक तास आपल्याला द्यावा लागेल. त्याच्यामध्ये धातुखंड, साधनखंड आणि वास्तुखंड आहे. धातुखंडाच्या बाबतीत जर तुम्हाला उदाहरण द्यायचं झालं तर एक गंज, ज्याला म्हणजे जो आयन पिलर आहे, ज्याला गंज जडत नाही, तशा पद्धतीचं धातुशास्त्र आपल्याकडे संस्कृत ग्रंथांमध्ये होतं आणि ते शिल्प संहितेमध्ये प्रामुख्याने याचं वर्णन मिळतं. त्याचं पुस्तक तुम्हाला मी दाखवते. हे साधनखंडामध्ये एवढे शास्त्र इन्क्लूड असतात. त्यानंतर वास्तुखंडामध्ये वेश्म, प्राकार आणि नगररचना, टाउन प्लॅनिंग असतं. या शिल्पामध्येच हे 3 खंड येतात आणि म्हणून नारद शिल्पशास्त्र नावाचं एक पुस्तक आहे. इफ यू वॉन्ट, यू कॅन रेफर दिस बुक on Sanskrit text on architecture civil engineering, which is called as Narada Shilpa Shastra by R.N. Iyengar. This is very good book for that. आता आपल्याला हे सगळं शिकून काय करायचंय, व्हॉट इज द एंड रिझल्ट, हे काय करायचंय आपल्याला, तर जे प्राचीन शास्त्र आहे त्या प्राचीन शास्त्र आणि आधुनिक शास्त्र यांच्यातला समन्वय शोधायचा आहे. We have to logically prove or logically see the ancient science and take out similarities or anything which is
applicable will extract those things from ancient science. म्हणजे तर्कशुद्ध अन्वय लावून तुम्ही आधुनिक शास्त्रांशी त्याची जोड लावू शकता. आणि आधुनिक शास्त्रांनी काय करायचंय तर प्राचीन शास्त्राभ्यासातून काही आपल्याला नवीन संशोधन करता येत आहे का, अशा पद्धतीचं आपल्याला इथे अभ्यास करता येईल. इथे हे सांगण्याचं कारण असं आहे, मी ध्रुवाचा प्लॅटफॉर्म वापरते आहे. हे वापरण्याचा मला अत्यंत आनंद होतोय, कारण इथे कला, वाणिज्य, शास्त्र अशा सगळ्या प्रकारचं युथ, अशा सगळ्या प्रकारचे युवक, नवीन विचार करणारे इथे आहेत. म्हणून मला हा प्लॅटफॉर्म वापरायला खूप आनंद होतोय की मी फक्त सायन्स करते याचा अर्थ मी फक्त सायन्सचाच अभ्यास करायचा आहे, ही मानसिकता आता जुनी झाली, ती आपल्याला टाकून द्यावी लागेल. आणि आपल्याला नवीन मानसिकतेने सगळ्या शास्त्रांना, सगळ्या कलांना, आपल्याला जे आवडतं आहे त्याच्यामध्ये आपल्याला विज्ञान, कला, इव्हन वाणिज्य हे सगळं शोधून पुढे जायचं आहे. ते इंटरडिसिप्लिनरी आहेत. इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच इज व्हेरी मच इम्पॉर्टंट इन दिस डेज. आणि ह्या शास्त्राभ्यासातून आपल्याला काय मिळणार आहे तर हे गणितातलं आहे. म्हणून मी पुन्हा एकदा घेते आहे हा शांती मंत्र. पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते. असा अनुभव आपल्याला येवो. and we will lead to this experience with the help of you. कारण मी तुम्हाला आधीच सांगितलंय, सहनाववतु सहनौ भुनक्तु, अशा पद्धतीने आपण पुढे जाणार आहोत. तुम्हाला जे माहिती असेल ते तुम्ही माझ्याशी शेअर करा, तुमच्या शिक्षकांशी शेअर करा, आणि तुमच्या शिक्षकांना जे माहिती असेल ते तुम्हाला तुमच्यापर्यंत येऊ देत. हाच वेबिनार हे याचं फलित आहे किंवा हा एक प्रकारचा तोच प्रयत्न आहे की आपल्याला त्या पूर्णत्वाकडे जायचंय. एवढ्या लांब अनेक आपल्याला या तंत्रज्ञानाने एवढी मदत केली आहे या लॉकडाऊन मध्ये, तर आपल्याला एकमेकांना पुढे घेऊन जाऊन तेजस्वी व्हायचंय आणि पूर्णत्वाकडे जायचंय. एवढं बोलून मी थांबते. मला अदिती माधवन मॅडमनी इथे बोलायला संधी दिली त्याबद्दल मी त्यांचे आभार मानते, आणि तुम्ही सगळ्यांनी माझं ऐकून घेतलं त्याबद्दल मी तुमच्याही सगळ्यांचे आभार मानते. धन्यवाद. थँक्यू. Thank you so much, ma'am. So we can move with the question session. सगळेजण बहुतेक सगळं लेक्चर ऐकून खूपच आश्चर्यचकित झालेत, कारण चॅटबॉक्स मध्ये पण कोणताही प्रश्न दिसला नाही. तुम्ही जे जे सांगताय मॅडम ते सगळं ऐकून सगळ्यांचे डोळे, जो मला इमोजी सारखा डोळ्यासमोर दिसतोय की असे डोळे अगदी अचंबित झालेले आहेत की काय प्रश्न विचारायचा आता. कोणाला प्रश्न असतील तर चॅटबॉक्स मध्ये टाका. My email address is given to you. I'll again present my screen. And email address is over there. You can see that. kavishwar.rupali66@gmail.com. I'll write it in the chat box. नमस्कार, मी प्रश्न विचारू शकते का? हो. मॅडम, धूमकेतूंबद्दल प्राचीन शास्त्रज्ञांनी लिहिलेलं आहे, ते कुठल्या शास्त्रज्ञांनी लिहिलेलं आहे? काय काय पुन्हा एकदा मला ऐकू नाही आलं. धूमकेतूंच्या बद्दल प्राचीन शास्त्रज्ञांनी लिहिलेलं आहे आपल्या ऋषीमुनींनी. वराहमिहिराच्या बृहत संहितेमध्ये. अजून कोणी लिहिलंय? जवळजवळ अनेक सिद्धांत ज्योतिषांच्या ग्रंथांमध्ये हे सगळे रेफरन्सेस मिळतात. आणि कारण धूमकेतू परत येतो,
तोच धूमकेतू परत येऊ शकतो हो. हे एक्सप्लेन केलेलं आहे, ते कुठल्या ह्याच्यामध्ये? सिद्धांत ह्याच्यातच बृहत संहितेमध्ये ना संपूर्ण एक अध्यायच उल्कांवर आहे. उल्का नाही मॅडम, धूमकेतू. अच्छा, धूमकेतू परत बृहत संहितेत, कारण ना त्याने काय केलंय, उल्का, धूमकेतू आणि अतिनव्य नक्षत्र याचे एक वेगवेगळे अध्याय आहेत बृहत संहितेमध्ये. आणि मी बृहत संहिताच वाचली, त्याच्यामुळे मी तुम्हाला तेवढंच सांगू शकते, कारण पुराणांमधले किंवा ह्याच्यातले रेफरन्सेस मला नाही सांगता येणार. सिद्धांत ग्रंथांमध्ये म्हणजे ज्योतिषाचे 3 खंड असतात, सिद्धांत, ज्योतिष, होरा आणि हे संहिता. तर त्याच्यामध्ये सिद्धांत ग्रंथांमध्ये शक्यतो यांचं धूमकेतू आणि उल्कांचं वर्णन आलंय. अच्छा, धन्यवाद. पण सुपरनोवा बद्दल थोडी जास्त माहिती सांगू शकाल का? सुपरनोवा, मी तो जो रेफरन्स सांगितला तो भविष्य पुराणातला आहे. मी जेव्हा म्हणजे आयुकामध्ये ऍक्च्युली एक वर्कशॉप करत होते, तेव्हा अरविंद परांजपे सरांनी आम्हाला सुपरनोवा बद्दल जे सांगितलं तेव्हाच, आणि मी संस्कृत करत असल्यामुळे मी पुराण वाचत होते, तर माझ्या वाचनामध्ये तो श्लोक आला, म्हणून मला तो श्लोक सुपरनोवा सांगतोय त्याच्याबद्दल मला अजून माहिती मिळवावी लागेल, कारण मी पूर्ण ते वाचलेलं नाहीये, मला अजून मिळालं नाहीये तेवढं टेक्स्ट. ओके ओके, धन्यवाद धन्यवाद. हॅलो मॅम. Thank you, ma'am. I, on behalf of Dhruva, would consider myself favored to propose a vote of thanks in recognition to the success of this session. To the fact of matter, it cannot be denied that the time-long research produced this result, for which I would like to acknowledge Dr. Rupali Madam's knowledge, vigor, efforts, and above all her time. Thank you so much, ma'am, for compromising your efforts for our session's success. Hearty acknowledgement to all the participants for their thorough participation along with sticking to our strict code of conduct. External gratitude to all the organizers working behind the screen for structuring this interactive lecture session. Thank you.